المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وشهداء محبته وأولياء ملته وأحبابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله على سيدنا محمد صلاة يا رسول الله عليكم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صلاۃ علیکم سلام یا اولین و آخری کی پیشوا مقتدائے مرسلہ پیدا ہوئے. صلاۃ علیکم. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ. ارے تو محبت ایمان آواز دی. اللہم صلی ماشاءاللہ مولانا محمد وعلى آل سید. تیرے قربانی نے زندہ کر دیا اس لام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. اللہم صلی علی مولانا
محمد وعلى آله سورج الٹے پاؤں پر ٹیب چاند شاری سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پر ٹیب چاند شاری سے ہو چاک اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اللہم صلی مولانا محمد وعلی مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے سبحان اللہ بولو ارے محبت آواز ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جو پہنچا نبی نے کہ کچھ غریب چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا سبحان اللہ بولو جو پہنچا نبی نے کہ کچھ غریب چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت کیا ہے حقیقت وہاں مال دولت ارے کیا ہے ضرورت جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا
है वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है वो सोने से कंकर वो चांदी से माटी वो सोने से कंकर वो चांदी से माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है नजर में बसाने को दिल चाहता है बड़े कर बोलूं ना सुभान अल्लाह अरे तुम मोहब्बत आवाज़ बोलूं ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद व बाद रब्बुल आलमीनेर कुदरती आलिशान दरबारे लाखों कोटि बेहद बेशुमार बेमिसाल बेनज़ीर शुक्रिया अदा करছি যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পরওয়ারদিগার আলম মেহেরবানি করে দয়া করে মায়া করে আজকে পবিত্র মাহে শাওয়ালুল মুকাররম শাওয়ালুল মুআজ্জম রমজানুল মুবারক শরীফের পরবর্তী মাসের দ্বিতীয় জুমার নামাজ আদায় করার লক্ষ্যে আল্লাহর ঘর মসজিদ আমাদের সবাইকে আসার বসার ওয়াজ ও নসিহত শ্রবণ করার তাসবিহ তাহলিল পাঠ করার নামাজ দোয়া জিকির আজকার মিলাদ শরীফ পাঠ করার সুযোগ করে দিয়েছেন সেই মওলা মুনিবের দরবারে একটিবার শুকরিয়াতান বড় উচ্চস্বর আওয়াজ দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে লাখো কোটি বেহদ বেশুমার বেমিসাল বেনজির দরুদ ও সালামের হাদিয়া নজরানা পেশ করছি হুজুর করিম রউফুর রহিম আকা মওলা তাজদার মদিনা সুরুর কলব সিনা रहमत का हदीना दू जहां का सरदार कमली वाला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और नूरानी रौजा मुबारके সাথে সাথে রব্বুল আলামিনের কুদরতি রাজ দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আকুল আবেদন পেশ করছি যে রব্বুল আলামিন আমাদের মতো গুনাহগার নাশিস নালায়েকের তরফ থেকে আজকের এই মোবারক দিনে মোবারক মুহূর্তে মোবারক সময়ে ইয়ামুল জুমা ইয়ামুল হজ লিল ফুকারা ইয়ামুল ঈদ ইয়ামুল ইস্তিগফার ইয়ামুল বারাকা এই মোবারক দিনে আমাদের পক্ষ থেকে যত ইবাদত বندگی তাসবিহ তাহলিল নামাজ দোয়া জিকির আজকার মুনাজাত ফরিয়াদ আমালে সালেহা যা কিছু আদায় করার সুযোগ হবে রব্বুল আলামিনের দরবারে আমাদের সমস্ত ইবাদত বندگی আজকের দিনের ফজিলত আজকের দিনের মর্তবা আজকের দিনের শান ও শৌকতের উসিলাই কবুল আর মঞ্জুর হোক সবাই বলে আমিন আর একটু মহব্বত বলে আমিন মুহতারাম হাজিরিন পবিত্র রমজান মাস পরে আমাদের মাঝে এই শাওয়াল মাস তশরিফ এনেছে যে মাসের 6টি রোজার কথা আমি ঈদুল ফিতরের দিন আপনাদেরকে অবগত করে দিয়েছিলাম আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে অনেকে সেই 6 রোজা সম্পন্ন করেছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ অনেকে রানী রয়েছে চলমান রয়েছে হয়তো আবার অনেকে আরো একটু পরে ধরবেন অর্থাৎ এই মাসে যে কোনো মতে আপনি 6টি রোজা রাখার চেষ্টা করবেন হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে আমি বলেছিলাম এই 6 রোজা রাখার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব দান করবেন এবং আরেকটা হাদিসে শরীফের মতো রয়েছে এই একটা 6 রোজার বিনিময়ে আল্লাহ 40টা রোজার সওয়াব দান করবেন সুতরাং একটু কষ্ট হলেও সওয়াব কিন্তু বেশি সওয়াব বেশি আমাদের বুড়া বুড়িরা একসময় বলতো বাচ্চাদেরকে যুবকদেরকে রাখতে বলতে এগুলো বেশি গরম এগুলো বেশি কি আচ্ছা রোজা কি গরম আর ঠান্ডা আছে সব রোজা তো রোজাই একটু গরম কেন বলতো সব গরম এই জন্য সব গরম মানে সব বেশি সব কি একটু বেশি আর দীর্ঘ 1 মাস রোজা রাখবেন এরপরে আবার রোজা রাখা একটু কষ্ট না
1 মাস রোজা রাখার পরে। সেই জন্য এটা মুরব্বীরা রাখবে, যুবকরা রাখবে না, সেটা কোনো কথা নয়। এবাদত, যুবকের এবাদত মৌলার দরবার আরো বেশি পছন্দনীয়। যৌবনকালের এবাদত আল্লাহ পাক বেশি পছন্দ করেন। এবং মুসলিম শরীফের হাদিসের পর আমি যেটা প্রায় সময় বলি যে 7 শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ ইয়াউমা লা জিল্লা ইল্লা জিল্লুহু, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না, কিয়ামতের ময়দানে 7 শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ আরশের নিচে আরশে ছায়া দান করবেন। সেখান থেকে একটা হলো নাশা ইবাদাতিল্লাহি তাআলা, যে যুবক তার যৌবনকালটা ইবাদত বান্দেগীর মধ্যে কাটিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আমাদের অনেক যুবকরা আছে মাশাআল্লাহ, আমার দেখতে খুব ভালো লাগে, কলেজে পড়ে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, স্কুলে পড়ে, তারপরেও 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। সুবহানাল্লাহ বলুন। আবার অনেকে পড়ে মাদ্রাসায় পড়েও নামাজ পড়ে না, এরকম আছে না? আছে। সুতরাং একটা নিজের চরিত্র গঠন, নিজের তাকওয়া অর্জনের উপর ভিত্তি করে। সেই জন্য আমি কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পড়লে যে আমার চরিত্র সংশোধন করতে পারবো না, এটা কোনো কথা নয়। আপনি আপনার চরিত্রকে সংশোধন করার জন্য একজন আইডিয়াল স্টুডেন্ট, আদর্শিক ছাত্র, একজন আইডিয়াল মুসলিম, আদর্শিক মুসলমান, আপনি চাইলে কলেজে পড়েন কিংবা মাদ্রাসায় পড়েন বা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন বা কোথাও না পড়েন, তারপরও যে কোথাও পড়ে না সেও চাইলে তার নিজের চরিত্রকে সংশোধন করতে পারে কি পারে না? আর ইসলামিক লেবাস, আবার তো শুধু লেবাস দিলে হবে না, ইসলামে অনেকের পাঞ্জাবিতে পড়ে, টুপি পড়ে, দেখতে বড় মৌলানা, পাগড়িও পড়ে, আছে কি নাই? লেবাস তো লেবাসই, লেবাস দিয়ে তো আপনার কোনো কাজ হবে না। সেদিন আমি গত জুমার মধ্যে বলেছিলাম, আপনি আপনার ভেতরটা ঠিক না রেখে, কলবটা পবিত্র না করে 20,000 টাকার দামি পোশাকও যদি পড়েন, আপনার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নাই। সেই জন্য আপনার মেইন হচ্ছে কলব। মেইন কলবুল মুমিন আরশুল্লাহ, আল্লাহ মুমিনের কলবকে আরশের সাথে তুলনা করেছেন। আর কলবটা আরশের সাথে তুলনা দেওয়ার জন্য কলবটাও সেরকম হতে হবে। সুবহানাল্লাহ বলুন। সেই কলব আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে হবে, সেই কলব আল্লাহর জিকির করতে হবে, সেই কলব 5 টাকার নামাজি হতে হবে, সেই কলবের উসিলাই আপনি ন্যায়ের ইনসাফের মধ্যে থাকতে হবে, মানবতার মধ্যে থাকতে হবে, জুলুম থেকে বিরত থাকতে হবে, হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তারপর আপনার সেই কলবে হুজুর হয়ে যাবে, সেই কলব মুমিনের কলব হয়ে যাবে, সেই কলব আল্লাহর আরশ হয়ে যাবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের বাহিরের চেয়ে বাহ্যিক চাকচিক্যময় থেকে ভেতরটা সুন্দর করার তৌফিক দান করুন। আর যারা বলুন আমিন। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম। সিদরাতুল মুনতাহা জিবরিল আমিকা ওয়া সিদরাতুল মুবতাদা প্যারে নবী কা সালাতুন এই মাসটা কিন্তু হজের মাস। সুবহানাল্লাহ বলুন। হজের মাস মানে হজের প্রস্তুতি নেওয়ার মাস। সুবহানাল্লাহ বলুন। যেহেতু আল্লাহর কোরআনে বলেছেন আল হজ্জু আশহুরুম মালুমাতুন, হজের মাসগুলো নির্দিষ্ট রয়েছে। আশহুরুম মালুমাতুন মানে নির্দিষ্ট, জানা, নির্ধারিত, অবধারিত। হজের 3টি মাস, একটা হলো শাওয়াল, আরেকটা হলো জিলকদ, আরেকটা হলো জিলহজ। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তবে শাওয়ালে হজ করা যাবে না, জিলকদে হজ করা যাবে না, হজ করা যাবে জিলহজে গিয়ে। জিলহজের 10 তারিখ ইয়মে আরাফা, উকুফ আরাফাতে অবস্থানের মাধ্যমে হজের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত হবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো সুতরাং এই তো শাওয়াল, জিলকদ হজের মাস কেন বলেছেন? তাহলে এই হজে যাওয়ার জন্য একটু প্রস্তুতিরও ব্যাপার সেবার আছে না? ভালো একটা কাফেলা ধরতে হবে, ভালো মানুষের সাথে যেতে হবে, ঈমান আকীদা
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে আপনার কাফেলায় সংযুক্ত হতে হবে। কোন ডব্লিউ মারহাব বিয়াদত গোস্তাখে রসুল গোস্তাখে বলি কাছে যদি আপনি পড়ে যান, তাহলে তো আপনাকে ওই সমস্ত অনেকগুলো নিয়ামত বরকত থেকে আপনি বঞ্চিত হয়ে যাবেন। নাউজুবিল্লাহ বলেন না। যখন একজন আশিকে রসুল, ইমানদারওয়ালা মোমেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পাক্কা ইমানদার একজন আলেমে রব্বানি, আলেমে হক্কানির কাফেলার মধ্যে যখন আপনি যাবেন, আপনাকে আমার নবীর চিহ্ন কোথায় কোথায় আছে, আমার আল্লাহর জ্বলন্ত নিদর্শন কোথায় কোথায় আছে, আমার নবীর কোথায় পদাচরণ কদম মোবারক লেগেছে, সবকিছু সে দেখাবেন। বড় করে বলে সুবহানাল্লাহ। আমরা যে কাফেলাতে গেছিলাম, এটা তো কাফেলার পরিচয়। গতবার যেখানে গেছে আর কি, উনি তো সুন্নি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা, তবে কিছু উমরা যাত্রী পড়ে গেছে 2-4 জন বাতার টাইপের, কি টাইপের বলেন না। তারপরেও তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা চেষ্টা করেছি আমাদেরটা বজায় রাখতে। আমরা তো আমাদেরগুলো করছি, আর তোদের কথায় খান্দি নেই। ওরা হয়তো ওদের ভালো লাগলে ওদেরগুলো করবেন, না হলে করবেন, আমাদের ওগুলো ভালো লাগলে করবে, না হয় করবেন। ওখানে তো আর ঝগড়া করার জন্য যাই নেই। তবে চেষ্টা করেছি কোরআন হাদিসের দলিল ওদেরকে বোঝার জন্য। মোটামুটি কিছুটা ফিরে এসেছে, আলহামদুলিল্লাহ বলুন না। আমার সবচেয়ে বেশি খারাপ লেগেছে যখন আমরা তাইফের জমিনে গেছিলাম, যেখানে আমার নবীর চাচাতো ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাইসুল মুফাসসিরিন, ওনার মাজার শরীফ যখন আমরা জিয়ারত করতেছি, ওই বেয়াদব 2-3 জনে হাসি তামাশা করতেছে। বড় করে বলুন আউযুবিল্লাহ। এগুলো বেয়াদব, এগুলো ওলি তো মানবে দূরের কথা, একজন নবীর আপন চাচাতো ভাইয়ের মাজার জিয়ারত করতেছি। ওখানে ওরা, আমরা এদিকে জিয়ারত করতেছি, ওরা পিছনে আমাদের সাথে জিয়ারতে শরীক না হয়ে ওদের নিজেদের তামাশা হাসি ঠাট্টা করতেছে। যাক আলহামদুলিল্লাহ, ওখানে যত পর্যন্ত জবাব দিয়েছে ওদেরকে। তো এই জন্য বলতেছি, কিছু মানুষ তখন কাফেলার মধ্যে পড়ে যায়, সেই জন্য ওদের দিকে আপনি কান দেওয়ার দরকার নেই। আপনি যখন একজন খাঁটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, যারা নবী প্রেমিক, অলি প্রেমিক, অলি গোলামানে মুস্তাফা, এরকম একজন কাফেলা সবার জন্য দরকার। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুক, আমিন। সুতরাং এই মাস শাওয়াল মাস থেকে জিলকদ, আরো অনেকে তো আরো অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি নেয়, কারণ এখানে হজের বড় হজের মধ্যে তো অনেক কাজ আছে না। কারণ একজন কাফেলা ধরতে হবে, সরকার নির্ধারিত ফি এটা পেমেন্ট করতে হবে, আরো নিজের আনুষঙ্গিক অনেক প্রস্তুতির ব্যাপার স্যাপার ট্রেনিং এর দরকার আছে। সবকিছু এই জন্য 2-1 মাস আগে থেকে, 2-3 মাস আগে থেকে এগুলো প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। আর্থিক অ্যামাউন্ট এখনো জোগাড় করতে হবে, জোগাড় রাখতে হবে। এই জন্য বিশেষ করে কোরআনের পাকের মধ্যে, হাদিসের পাকের মধ্যে, ইসলামী শরীয়তে হজের মাস বলা হয়েছে আল হাজ্জু আশহুরুম মালুমাতুন। আল্লাহর কোরআন বলছে হজের মাসগুলো নির্দিষ্ট, একটা হলো শাওয়াল, আরেকটা হলো জিলকদ, আর একটা হলো জিলহজ। এই 3টা মাস হলো হজের মাস। বড় করে বলে সুবহানাল্লাহ। বলা হচ্ছে এই হজ যেহেতু এটা সামনে জিলকদ আসতেছে, এরপর জিলহজ, আমি চেষ্টা করব আজকে আমাদের এই পর্বটা প্রথম পর্ব হজ নিয়ে, কারণ হজ একটা ব্যাপক আলোচনা। হজের বিষয়গুলো ব্যাপক, এবং আমার রাসূলের পাকের জিয়ারত শরীফ ফজিলত, মদিনা পাকের ফজিলত থেকে রয়েছে বিভিন্ন 2-1টা বিষয় আছে। সেই জন্য এই সবগুলো বিষয় এক জুমাতে শেষ করা যায় না। সেই জন্য আমি বরাদ্দ করবো এই মাসটা ইনশাল্লাহ, মোটামুটি আজকে হজের প্রথম পর্ব, বাকিটা দ্বিতীয় পর্ব, এরপরে তৃতীয় পর্ব করে শেষ করার জন্য। আল্লাহ কবুল করুক, আমিন। সাল্লাল্লাহু আলাইকুম। ইন্নাল হাজ্জা রুকুনুন মুহিম্মুন মিন আরকান ইসলাম। হজ এটা কি বলা হচ্ছে? ইন্নাল হাজ্জা, নিশ্চয় হজ এটা রুকুনুন, একটি ফরজ ইবাদত, মুহিম্মুন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মিন আরকান ইসলাম, শরীয়তে যে 5টি বেনা আছে, 5টি স্তম্ভ আছে, সেখান থেকে এই হজ হলো একটা ফরজ রুকুন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা সুন্নত নয়, ওয়াজিব। যার উপর হজ ফরজ হয়েছে তার জন্য সেটা ওয়াজিব, ফরজ। ওয়াজিব মানে ফরজের কাছাকাছি, এটা ফরজ। 5টি ফরজ বিষয় আছে, সেখান থেকে ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, এই 5টা হলো ইসলামের বেনা, ভিত্তি। এই 5টা ইসলামের কি? বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন। তাহলে হজ ও ইসলামের একটি বেনা, ভিত্তি। 5টার মধ্যে নামাজ যেরকম, রোজা যেরকম, যাকাত যেরকম, কালেমা ঈমান যেরকম ফরজ, সেই জন্য এই হজ তো ফরজ।
বলা হচ্ছে ওয়াহুয়া জিয়ারাতু মাকানিন মখসুসিন বিফাইলিন মখসুসিন বিজামানিন মখসুসিন। মখসুস মানে নির্দিষ্ট, মখসুস মানে কি নির্দিষ্ট, খাস, খাস থেকে মখসুস। বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কিছু কিছু কার্যাবলী পালন করার নাম হলো হজ। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। নির্দিষ্ট মানে আপনি কি চাইলে এ মাসে হজ করতে পারবেন? এ মাসে কি করতে পারবেন? ওমরা করতে পারবেন। ওমরা সারা বছর করা যায়, কিন্তু আপনি হজ চাইলে সারা বছর করা। হজের নির্ধারিত সময় আছে, হজের কি আছে? নির্ধারিত সময় আছে। তো আপনি কি সাফা মারওয়া চাই কি অন্য কোথাও করতে পারবেন? এটা নির্দিষ্ট আছে না নাই? সাফা থেকে মারওয়া, মারওয়া থেকে সাফা, এটা নির্দিষ্ট। এখান থেকে বাদ দিয়ে যদি আপনি বলেন আমি জবলে রহমতে গিয়ে সাই করব, এটা কি হবে? বা আমি জবলে উহুদে গিয়ে সাই করব, আপনার সাই কি হবে? হবে না। সাই করার জন্য কোথায় আসতে হবে? সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে। আরফাতের ময়দানে আপনি হজের জন্য না আসে আপনি কি মুজদালিফায় যেতে পারবেন? হ্যাঁ, মুজদালিফায় যাবেন, ঠিক আছে, এটা একটা রোকন, এটা একটা আহকাম, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই আরফাতের ময়দানে এসে হজ সম্পন্ন করতে হবে। তাহলে বলা হচ্ছে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে, সুবহানাল্লাহ বলুন না, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কিছু কার্যাবলী পালন করার নাম হলো হজ। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল হজ্জু ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম, এটা প্রতিটি সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর ফরজ। মুকাল্লাফিন ইয়াস্তাতিউ ইলা বাইতিল্লাহি সাবিলা, মুকাল্লাফিন মানে প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মুসলমান, ইয়াস্তাতিউ যিনি সামর্থ্য রাখে, ইয়াস্তাতিউ মানে যিনি সামর্থ্য রাখে, যিনি কি রাখে? সামর্থ্য রাখে। ইলা বাইতিল্লাহি সাবিলা, আল্লাহর ঘরে যাওয়া পর্যন্ত হজ করার জন্য যিনি সামর্থ্য রাখে, ওই ধরনের ব্যক্তির উপর হজ ফরজ। বড় করুন সুবহানাল্লাহ। ওয়ামুনকিরুহু কাফিরুন, যদি কেউ হজের কোন হুকুম আহকাম বা হজের এই রুকুনকে অস্বীকার করে বা ইনকার করে, ওয়ামুনকিরুহু কাফিরুন, সে কি হয়ে যাবে? বলে না, কি হয়ে যাবে? কাফের। ওয়া তারিকুহু ফাসিকুন, আর কারো উপর হজ ফরজ হয়েছে, ইনকার করে নাই, ইনকার করলে তো কি হয়ে যাবে? কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু হজ ফরজ হয়ে করতেছে না, দেরি করতেছে, হজ যাচ্ছে না, সামর্থ্য আছে, ওয়া তারিকু ফাসিকুন, সে ফাসিক হয়ে যাবে। বলে না, সে কি হয়ে যাবে? ফাসিক। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজে না গিয়ে বসে থাকলে সে ফাসিক। ইনকার করলে কাফের, ইনকার করলে কি? কাফের। আর না গেলে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ফাসিক। ওয়া মুদিল্লুন, এবং পথভ্রষ্ট, এবং সে কি? পথভ্রষ্ট। ক্বালাল্লাহু তাআলা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ওয়ালিল্লাহি আলান নাসি হিজ্জুল বাইতি মান ইসতাতা ইলাইহি সাবিলা। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ কি বলছে কোরআনে পাকের মধ্যে? ওয়ালিল্লাহি আলান নাসি, সমস্ত মানুষদের জন্য আল্লাহ, হিজ্জুল বাইতি, আল্লাহর ঘরে হজ করা, তাওয়াফ করা, মান ইসতাতা ইলাইহি সাবিলা, যিনি আল্লাহর ঘরে যাওয়া পর্যন্ত সামর্থ্য রাখে, হজ করার উপযুক্ততা রাখে, তার উপর আল্লাহ হজ ফরজ করে দিয়েছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات হজের মাস নির্দিষ্ট ফামান ফারাদা ফিহিন্নাল হজ্জা ফালা রাফাসা যে হজের মধ্যে আপনি ইচ্ছা করলে রাফাসা মানে কোনো স্ত্রী সহবাস করা যাবে না, ওয়ালা ফুসুকা ফাসিকি কোনো কাজ করা যাবে না, ওয়ালা জিদালা ফিল হজ্জি হজের মধ্যে কোনো ঝগড়াঝাটি করা যাবে না। আপনি যখন এহরামের কাপড় পরে, এহরামের কাপড় যিনি পরবেন তাকে বলা হয় মুহরিম। তাকে কি বলা হয়? ওই মুহরিম অবস্থায় আপনার কতগুলো কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আপনি ঝগড়া করতে পারবেন না, তেল মালিশ করতে পারবেন না, সুগন্ধি লাগাতে পারবেন না, দাড়ি চুল আঁচড়াতে পারবেন না, কারোর সাথে তর্কে লিপ্ত হতে পারবেন না। এইভাবে এই জাতীয় আরো কিছু নিষিদ্ধ কাজ হয়ে যখন আপনি মুহরিম হয়ে যাবেন, আপনার মুখে শুধু থাকবে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ইন্নাল
হামদা ওয়ান নি'মাতা লা শারীকা লাক। এইভাবে একটা কি আছে, তালবিয়া আছে। আপনি ইহরাম পড়ার পরে আপনার শুধু এটা পড়বেন যে উমরা হোক হজ হোক, আর কোনো কাজ নাই। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য আমার আল্লাহ কোরআনে পাক বলা হচ্ছে এখানে কোনো ঝগড়াঝাটি, কোনো ফাসাদ বা সহবাসে মিলিত হওয়া এগুলো করা যাবে না। ওয়া তাফআলু, যদি এগুলো করে মিন খায়রিন ইয়ালামুল্লাহ, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছে। ওয়া তাযাওয়াদু, তোমরা ফা ইন্না খায়রাজ যাদিত তাকওয়া, তোমরা হজে যাওয়া মানি, উমরাতে যাওয়া মানি তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে, তাকওয়ার চেষ্টা করবে। আর সেটা হলো উত্তম জিনিস। তাকওয়ার চেয়ে উত্তম, তাকওয়া অর্জনের চেয়ে ভালো কিছু আর নেই। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়াত্তাকুনি ইয়া উলিল আলবাব, সেজন্য আমার আল্লাহ বলছে ওয়াত্তাকুনি ইয়া উলিল আলবাব, হে জ্ঞানীরা তোমরা শুধু আমি আল্লাহকে ভয় করো। কাকে ভয় করো? আমি আল্লাহকে ভয় করো। একটা হাদিস শরীফ বলি, আন আবি উমামাতা আনিন নবী, সবাই বড় করে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا। ইমাম বাইহাকি তার শুআবুল ঈমানের মধ্যে এই হাদিস খানা কোট করেছেন। বলা হচ্ছে যে ব্যক্তির উপর হজ ফরজ হয়েছে, ওই ব্যক্তির যদি কোনো বাধা না থাকে কিংবা তিনি অসুস্থ না হয়, ও মারাদুন হাবিসুন, তার কোনো জটিল রোগ না হয়, কোনো বাধাও নেই, কোনো রোগও নাই। সুবহানাল্লাহ বলুন না। কিন্তু তার হজ করার কি আছে? সামর্থ্য আছে কি? তার কোনো জটিল রোগও হয় নাই, কোনো প্রকার বাধাও নাই যাওয়ার জন্য। আহা, ও সুলতানুল জাহিরুন, বা সেই দেশের বাদশাও তাকে কি করতেছে না, বাধা দিচ্ছে না। সেই দেশের বাদশাও তাকে হজে যাওয়ার জন্য কি দিচ্ছে না, বাধা দিচ্ছে না। কোনো কারণ ছাড়া, কোনো রোগ অসুস্থতা ছাড়া যদি কেউ হজ ফরজ হওয়ার পরও যদি হজ না করে, আমার রাসূল বলছে ইনশা ইয়াহুদিয়ান ও ইনশা নাসরানিয়ান, সে মুসলমান নয়, সে ইহুদি অথবা নাসরা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাবে। আর একটু জোরে বলবেন নাউযুবিল্লাহ। ইনশা ইয়াহুদিয়ান ও ইনশা নাসরানিয়ান, সে হয়তোবা ইহুদি হয়ে মারা যাবে মৃত্যুর সময়, হয়তোবা নাসরা হয়ে মারা যাবে। নাউযুবিল্লাহ বলেন। হ্যাঁ, যিনি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো অসুখ ছাড়া, অসুস্থতা ছাড়া, কোনো বাধা বিপত্তি ছাড়া এমনি অনিচ্ছাকৃতভাবে যিনি হজে যাবে না, আমার রাসূল বলছে ইনশা ইয়াহুদিয়ান ও ইনশা নাসরানিয়ান, সে হয়তোবা ইহুদি হয়ে মারা যাবে, হয়তোবা নাসরা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাবে। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে তৌফিক থাকলে আল্লাহর ঘরে যাওয়ার জন্য কবুল করুক, আমিন। আর যারা বলুন আমিন। وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل, এটা হাদিসে কুদসি, যেহেতু এটার মধ্যে ইয়াকুলুল্লাহ আছে, ইয়াকুলুল্লাহ মানে আল্লাহ বলেছেন, তা আল্লাহ বলেছেন যে হাদিসের মধ্যে আছে ওটা হলো হাদিসে কুদসি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো বলা হচ্ছে ইন্না আবদান সাহহাতু লাহু জিসমুহু, যখন ইন্না নিশ্চয় আবদান সাহহাতু লাহু জিসমুহু ওয়া ওয়াসাতু আলাইহি ফিল মাঈশাতি তামদি আলাইহি খামসাতা আওয়াম। খামসাতুন মানে 5, খামসা মানে কত? আওয়াম মানে 5 বছর। যার সামর্থ্য তৌফিক শাখা সত্ত্বেও 1 বছরও যায় নাই, 2য় বছরও যায় নাই, 3য় বছরও যায় নাই, 74 বছরও যায় নাই, 5 বছরেও যায় নাই। 5টা বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে সে যদি অবহেলায় 5টা বছর কাটিয়ে দেয়, লা ইয়াফিদু ইলাইয়া লা মাহরুমুন, সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। নাউযুবিল্লাহ। আর যারা বলুন না নাউযুবিল্লাহ। 5 বছর, অনেকে 5 বছর নয় 10 বছর, অনেকে 20 বছরও কাটায় দেয়, সামর্থ্য আছে কিন্তু হজে যায় না, অবহেলা করে। এরকমও আছে না? নাই আছে, অনেক লোক অবহেলা করে। এই জন্য আমি বলি শুধু টাকা থাকলে হবে না, টাকা থাকলে যে আপনি হজ করতে পারবেন, আপনার তৌফিক থাকলে যে আপনি হজ করতে পারবেন সেটা নয়। আপনার হজের জন্য ইরাদা থাকতে হবে, মহব্বত এবং নিয়ত। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর ধরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমি বলি শুধু টাকা ম্যাটার করে না। এই জন্য আমরা দেখেছি অনেক টাকাওয়ালা, অনেক পয়সাওয়ালা হজ 10 বার করলেও যার সম্পদ শেষ হবে না, এইরকম অনেক মানুষ হজে যাবে বলে মৃত্যুবরণ করেছে।
ঠিক কিনা বলেন না? হজে যাবে বলে মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হয়ে তার নসিবে হাজি লেখাটা বা তার নসিবে হজ করাটা হয় নাই, অবহেলা করেছে। সেই জন্য 5 বছর যে কাটিয়ে দিবে, আমার রাসূল বলেছে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। সেই জন্য যারা শুধু নিয়ত রাখবেন, আপনার এখন তৌফিক নাই, আপনার সম্বল নাই। নিয়ত যদি ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়ত, নিয়ত সব কিছুর উপর মুসলমান ইমানদারের আমলের উপর নিয়ত নির্ভর করে। এবং নিয়তুল মুমিনি খায়রুম মিন আমলিহি, মুমিনের নিয়তটা আমলের চেয়ে উত্তম। সুবহানাল্লাহ বললাম। নিয়ত থাকলে আল্লাহ কোনো মতে তাকে আল্লাহর ঘরে নিয়ে যাবে। বড় করে বলে সুবহানাল্লাহ। আপনারা হয়তো দেখতেছেন যারা ইউটিউব ফেসবুক চালায়, যুবকরা, হাটাদারের একজন বুড়ো মানুষ, এই আমার মুরব্বী সালাম সাহেবের মতো একজন আরো বুড়ো, সে ইউসুফ সুন্নি নামে পরিচিত হয়ে গেছে। কি সুন্নি নামে? ওনাকে কেউ বাতিল বললে সে রাগ হয়ে যায়, সে গরম হয়ে যায়, বললে আমি তো ওয়াহাবি না, আমি তো মুখ না, আমি সুন্নি। তো সে সুন্নির জন্য পাগল। তো যাকে তার নাম ফাড়ে গেছে ইউসুফ সুন্নি, তার নাম হয়ে গেল কি ইউসুফ সুন্নি। সে একেবারে গরিব, ফাস্ট করার টাকা পর্যন্ত নেই, পাসপোর্ট করার টাকাও নাই, কিন্তু সে শেরে বাংলার দরবারে অনেক বছর গোলামি করেছে, গোলাম করেছে, হাটহাজারে বাড়ি, সে এখন মদিনা শরীফে। আরো ধরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই ইউসুফ সুন্নি ওখানে রওজা, নবীর রওজার সামনে গিয়ে কাঁদতেছে, ছবি ছাপতেছে দোকান থেকে। ওখানে সে অনেক মানুষের সবার জন্য দোয়া করতেছে, আমার নবীর রওজা পাকের গিয়ে জিয়ারত করতেছে, কাঁদতেছেন। সে একজন, সে তার নিয়ত ছিল, আশা ছিল, একজন মানুষ বলতেছে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো। আরো ধরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে ওই ইউসুফ সুন্নি জীবনের স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু সেই যে স্বপ্নটা বাস্তবায়ন হবে কল্পনা করতে পারে নাই। যার পাসপোর্ট করার সামর্থ্য ছিল না, সে মদিনা শরীফ উমরা করার জন্য চলে গেছে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য আমি বলতেছি শুধু লাগবে মহব্বত এবং নিয়ত। সুবহানাল্লাহ বলুন না। সম্পদ থাকলে, টাকা থাকলে যে আপনি হজ করতে যাবেন, উমরা করতে যাবেন, সেটা না। অনেকের টাকা জমা রাখ, নাউজুবিল্লাহ, আপনি মনে করেন আমি তো উমরা করলে বা হজ করলে 7 লাখ টাকা চলে যাবে, উমরা করলে 2 লাখ টাকা, 2 লাখ টাকা চলে যাবে, এগুলো তো আর কোথায় পাবো? 2 লাখ টাকা খরচ করে লাভ কি? নাউজুবিল্লাহ বলবেন। আর যদি বলে টাকা কি করবো, আল্লাহ নসিবে দিলে থাকবে, টাকা অনেকের বেশি নাই, মাত্র উমরা করার টাকা আছে, সেগুলো দিয়ে চলে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না। আর অনেকে 10 বার উমরা করার টাকা থাকলেও সে একবারও যাচ্ছে না। তাহলে আমি মনে করি শুধু টাকা থাকলে যে মদিনা শরীফ যাবে, আমার নবীর রওজা জিয়ারত করতে পারবে, খানে কাবা তওয়াফ করতে পারবে, সেটা কোনো ম্যাটার নয়। টাকার ছাড়াও নিয়ত এবং মহব্বত থাকতে হবে, ওই মদিনার টান থাকতে হবে, আশেক কত হবে। মনে করে বলো সুবহানাল্লাহ। জি আশেক সিদ্দিক আকবর হয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলো না। ওই যে আমি নাটটা পড়ছিলাম না, ও শহরে মুহাব্বত জাহাঁ মুস্তফা হে, वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। आशिक বলতেছে ও প্রিয় শহর, ও নবীর শহর, আমার মন চায়, কুদিল চাহতা হে, আমার দিলে চাই আমি একটা আপনার পাশে গিয়ে ঘর বাঁধি। वही घर बनाने को दिल चाहता है, बहुत वो सोने से कंकर, वो चांदी से माटी। মদিনা শরীফ এটা কি জানো? মদিনার কঙ্কর হলো স্বর্ণের মতো। আরো ধরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। वो सोने से कंकर, वो चांदी से माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। সে আশেক বলতেছে আমার থেকে লাগে মদিনার পাথরগুলো স্বর্ণের মতো, মদিনার মাটিগুলো চাঁদির মতো। তো সিদ্দিক আকবর সেই শহরের মহব্বত কিভাবে উপমা দিয়েছেন জানেন? 1 মিনিট আমি শেষ করতেছি। जो पहुंचा नबी ने के कुछ घर बिछोड़ा, सुभान बोलो ना। जो पहुंचा नबी ने के कुछ घर बिछोड़ा, तुझसे देख अकबर के होठों पे आया। सुभान अल्लाह। के सिद्दीक अकबर के होठों पे आया।
सिद्दीक अकबर के যখন জিজ্ঞেস করছে ইয়া হে সিদ্দিক जो पूछा नबी ने कुछ घर भी छोड़ा তুমি তোমার ঘরে কিছু রেখে আসছো নাকি সব আমার জন্য নিয়ে আসছো जो पूछा नबी ने कुछ घर भी छोड़ा कुछ घर भी छोड़ा তুমি কিছু রেখে আসছো तो सिद्दीक अकबर की होंठ पाया सिद्दीक अकबर टोट मुबारक की বলেছিলেন वहाँ माल दौलत के क्या है हकीकत जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ সিদ্দিক আকবর বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আমার ঘরে কি রাখবো যেই নবীর জন্য যে মদিনার জন্য আমি জানটুকু দিতে পারি ওহা মাল দৌলত क्या है जरूरत क्या है हकीकत जहां जान लुटाने को दिल चाहता है যে নবীর জন্য জানটাও দিতে পারি আমি আবার ঘরে কি রেখে আসবো সব আপনি নবীর কদমে নিয়ে আসছি বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক সেই সিদ্দিক আকবরের জজবা সেই সিদ্দিক আকবরের প্রেম প্রীতি মহব্বত আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে দান করুক আমিন আরো জোরে বলুন আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ যারা সুন্নাত আদায় করেন সুন্নাত আদায় করেন